Good afternoon, students. This session for second year biotechnology students. Welcome to the online classes. The title of the paper is Immunology, Unit-1, Lecture 3. In previous class, we discussed about the lymphoid organs, the primary lymphoid organs. In this session, we discuss about the secondary lymphoid organs. What are the secondary lymphoid organs? They are lymph node, spleen, tonsils, pairs of patches, and mold. In this session, regularly watch classes in our YouTube channel. The name of YouTube channel is ABN and PRR College Online Classes Kovuru. Watch these videos in your respective WhatsApp groups also. Download the materials from your WhatsApp groups. Maintain notes regularly. Okay, students. So let us discuss. Today's topic is the lymphoid organs. Here, lymphoid organs, the secondary lymphoid organs. Today our topic is the secondary lymphoid organs. In previous class, we discussed primary lymphoid organs. On that primary lymphoid organs, they are present in the thymus, bone marrow, and bursa fabricus. Thymus, bone marrow, bursa fabricus. In secondary lymphoid organs, the secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen. The difference between primary lymphoid to secondary lymphoid, primary lymphoid organs without the antigenic stimuli, that means without antigen, antibodies are produced. Here secondary lymphoid organs, whenever the antigen enter in our body, then that time only antibodies are respond with the help of either cell mediated immune response or a humoral mediated immune response. The secondary lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cells. These effector cells are divided into spleen, lymph node, tonsils, pairs of patches present in the small intestine. Let us discuss the next slide. So, secondary lymphoid organs. These secondary lymphoid organs are a set of organs concerned with immune reaction. Secondary lymphoid organs are the set of organs. They are complex. They are cellular. They are spherical, and rest of the ovoid in shape or kidney in shape. In the secondary lymphoid organs, the lymphocytes made functional. They are made functional. So here the cells are exposed to antigens and they produce antibodies or sensitized cells. Here when the cells are exposed to antigen, ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ అనేటటువంటిది బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్. ప్యాథోజన్ మీన్స్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం. ఎప్పుడైతే యాంటీజెన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో వెంటనే మన బాడీలో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అనేటటువంటిది, పర్టికులర్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇవి యాంటీజెన్ దానికి ఎగ్నెస్ట్గా యాంటీజెన్కి ఎగ్నెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ని ఫామ్ చేస్తాయండి. నెక్స్ట్, ద సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ స్మాల్ and poorly developed at birth and they grow progressively with age. ఈ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి at the time of birth the diameter and the organ size is very small and they developed at the growing of the puberty or at the growing of the age. So age increase అయ్యే కొలది the size of organs may also increase with age. So the secondary lymphoid organs are small and poorly developed at birth
అంటే బర్త్ టైంలో ఈ ఆర్గాన్ యొక్క సైజ్ అనేది స్మాల్గా ఉంటుంది అండ్ దే గ్రో ప్రోగ్రెసివ్లీ విత్ ఏజ్. ఇక్కడ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒకసారి బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ దగ్గర కానీ లేదా బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ దగ్గరికి వెళ్తే at the time of the bursa fabricus size is very large. When the development is going on at the puberty, the size of organism is very low. అంటే ఈ పాయింట్కి అక్కడ ఉన్న పాయింట్కి మనం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ యొక్క సైజ్ అనేది అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ సైజ్ ఇంక్రీజ్గా ఉంటుంది. ప్యూబర్టీకి వస్తే సైజ్ అనేది డిజపేర్ అవ్వచ్చు, సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. వేరాస్ ఇన్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ అట్ ద టైమ్ వెరీ స్మాల్. When they grow the animal or the organism, the size of the organism is with progressively growing. That means enlarge the size with age. So going to the next slide. So classification of the lymphatic organs. In these lymphatic organs, the classification is based on the functional. ఈ ఫంక్షనల్ బేస్ చేసుకున్నప్పుడు లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ సెంట్రల్ గాను పెరిఫరల్ గాను 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. సెంట్రల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్, థైమస్, బోన్ మ్యారో. పెరిఫరల్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ లింఫ్ నోడ్, స్ప్లీన్, మాల్ట్, గాల్ట్. దీస్ ఆర్ ది secondary lymphoid organs. So in brief classification regarding this one, primary lymphoid organs are thymus, bursa, fabricus and bone marrow. Secondary lymphoid organs, simple, when they are simple, malt, mucosa associated lymphoid tissue, pairs of patches present in the small intestine. Intermediate organs, these intermediate organs are tonsils, when the organs lymph node, spleen. This is the basic classification regarding the lymphatic organ. So let us discuss the first secondary lymphoid organ, that is called lymph node. Here the lymph nodes are secondary lymphoid organs. Lymph nodes are secondary lymphoid organs. They are complex, cellular, spherical, ovoid structure present along the lymphatic duct. చూడండి ఇక్కడ ది ఆర్గాన్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి, సెల్యులార్గా ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఇవి స్పెరికల్గా కానీ ఓవాయిడ్ ఇన్ షేప్లో కానీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. దెన్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రజెంట్ అలాంగ్ ది లింఫాయిటిక్ డక్ట్స్. దీంట్లో లింఫాయిటిక్ డక్ట్స్ అనేటటువంటి ఉండి ఆ నోడ్స్ ద్వారా, ఆ డక్ట్స్ ద్వారా ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి కార్టెక్స్గా ఫామ్ అయినప్పుడు అవుటర్ కార్టెక్స్ అని, ఇన్నర్ కార్టెక్స్ అని, సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మిడిల్ అని, ఇలా ఆర్గనిజమ్స్ కింద ఇవి డివైడ్ అవుతుంది. హ్యూమన్ లింఫ్ నోడ్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ బీన్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్, యావరేజింగ్ అబౌట్ 1 to 25 millimeter ఇన్ డయామీటర్. హ్యూమన్లో లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి మోర్ ఆర్ లెస్ బీన్ షేప్లో కానీ కిడ్నీ షేప్లో కానీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. వాటి సైజ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే 1 నుంచి 25 millimeter డయామీటర్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఈ లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి టోటల్ బాడీలో మనకి వేరెవర్ ఎక్కడైనా ఇవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. The more important feature is they are involved in the phagocytosis process, that means cell eating. ఆ ఫారిన్ పార్టికల్ వచ్చినప్పుడు వాటిని కిల్ చేయడానికి ఈ లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. లింఫ్ నోడ్ ఈజ్ కవర్డ్ బై ఏ క్యాప్స్యూల్. లింఫ్ నోడ్ అనేటటువంటిది దేంతో కవర్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఏ క్యాప్సిల్తో ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ద క్యాప్సిల్ పెనట్రేట్ ఇంటూ లింఫ్ నోడ్ టు ఫార్మ్ సెప్టా కాల్డ్ టబర్కల్. సో ఇదేమవుతుందంటే ఈ క్యాప్సిల్ అనేది లింఫ్ నోడ్తో పెనట్రేట్ అవడానికి ఇది ఒక సెప్టాన్ ఫామ్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ట్రాబిక్యులే అని పిలుస్తామండి, ట్రాబిక్యులే. ఈచ్ లింఫ్ నోడ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ 3 regions. దే కన్సిస్ట్, దీంట్లో మనకి 3 regions ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి.
ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఔటర్ కార్టెక్స్. ఔటర్ కార్టెక్స్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో కూడా మనకి కనిపిస్తుందండి. డయాగ్రామ్లో కూడా మీకు ఇది చూపిస్తాను చూడండి. ఔటర్ కార్టెక్స్ ఇక్కడ ఉంటుందండి. దెన్ ఔటర్ కార్టెక్స్తో పాటు ఇక్కడ మనకి పారాకార్టెక్స్ అనేటటువంటిది కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఇన్నర్ మిడిల్లా అనేటటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఔటర్ కార్టెక్స్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే బి లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ బి లింఫోసైట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయండి అని చూస్తే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో బర్సా ఫ్యాబ్రికస్ దగ్గర బి లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి ఫామ్ చేస్తాయి. సో ఇది మ్యామల్స్లో అది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది, బర్సా ఫ్యాబ్రికస్. దట్స్ వై బీ సెల్స్ని ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫామ్ చేసేది లింఫ్ నోడ్ అనేది బీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. పారాకార్టెక్స్ అనేది టీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మెడిల్లా అనేటటువంటిది బోత్ సెల్స్ అంటే బీ లింఫోసైట్స్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ టీ లింఫోసైట్స్ను రెండింటిని కూడా మనకి ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద లింఫ్ నోడ్. చూడండి వన్స్ అగైన్, లింఫ్ నోడ్ ఈజ్ ఏ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్. దే ఆర్ కాంప్లెక్స్ సెల్యులార్, స్పెరికల్ ఆర్ ఓవాయిడ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్, ప్రజెంట్ అలాంగ్ విత్ ద లింఫాయిటిక్ డక్ట్స్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. హ్యూమన్లో లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి మోర్ ఆర్ లెస్ బీన్ షేప్లో కానీ కిడ్నీ షేప్లో కానీ 1 to 25 millimeter ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటిది దే ఆర్ కవర్డ్ బై ఏ క్యాప్సిల్. ఈ క్యాప్సిల్ అనేటటువంటిది దేంతో పెనట్రేట్ అయి ఉంటుందంటే దీంట్లో మనకి ట్రబెక్యులే అనేటటువంటి దాంతో మనకి ఇది ప్రజెంట్ అయ్యి. నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ని కనుక మనం చూస్తే ఔటర్ కార్టెక్స్, పారాకార్టెక్స్, మెడిల్లా అనేది ఉంటుంది. ఔటర్ కార్టెక్స్ దేని ఫామ్ చేస్తుందంటే బీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత పారాకార్టెక్స్ అనేటటువంటిది ఇది మనకి టీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మిడిల్లా అనేటటువంటిది బోత్ టీ లింఫోసైట్స్ అండ్ బీ లింఫోసైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి కమింగ్ టు ది లింఫ్ నోడ్స్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో ఇది బీన్ షేప్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చూడండి. బీన్ షేప్ ఆర్ కిడ్నీ షేప్ అనేటటువంటిది. ఇందులో మీకు పార్ట్స్ కూడా చూడండి. మెడిల్లా అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది. ఇది మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మెడిల్లా అనేటటువంటిది మనకి ఈ మెడిల్లా. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి కార్టెక్స్ అనేటటువంటిది కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ కార్టెక్స్ అండి, ఇది కార్టెక్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి లింఫాయిటిక్ వెజల్స్ అనేటటువంటివి, వాల్స్ అనేటటువంటివి, క్యాప్సిల్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అలాంగ్ లింఫాయిటిక్ వెజల్స్. ఇదంతా కూడా లింఫాయిటిక్ వెజల్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ట్రాబిక్యులే డివైడ్ ఇంటూ కంపార్ట్మెంట్స్. ఈ కంపార్ట్మెంట్స్లోనే మనకి 3 టైప్స్ కింద చూస్తాం మనం. దీంట్లో మనకి ఔటర్ కార్టెక్స్, ఇన్నర్ కార్టెక్స్, మెడిల్లా అనేటటువంటివి చూస్తామండి. దే కంటైన్ బీ సెల్స్, టీ సెల్స్, డెండ్రైటిక్ సెల్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫేజెస్ అనేటటువంటివి. మళ్ళీ ఇవి మనకి ఎక్కడ వస్తాయంటే సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టంలో చెక్ చేస్తామండి. లింఫ్ నోడ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ చూద్దాం చూడండి. లింఫ్ నోడ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తే దేర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గనిజం టు కీప్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ జనరల్ సర్క్యులేషన్. సో ఇవి బాడీలో ఏం చేస్తాయి అంటే లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి బ్లడ్ని సర్క్యులేట్ చేసేటప్పుడు బ్లడ్ని ఫిల్టరేట్ చేయడానికి కూడా ఇవి యూజ్ అవుతాయండి. ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ అంటే ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, జనరల్ సర్క్యులేషన్ జరిగేటప్పుడు అన్వాంటెడ్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఫిల్టరేట్ చేయడానికి లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి యూజ్ అవుతాయి. ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ సర్క్యులేటింగ్ యాంటీజెన్స్ ఇన్ లింఫ్ విత్ లింఫోసైట్ టు ఇనిషియేట్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. ఇంక ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ సర్క్యులేటింగ్ యాంటీజెన్స్ అంటే బ్లడ్తో పాటు యాంటీజెన్స్ కూడా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటే ఈ లింఫ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటిని ఇనిషియేట్ చేస్తాయి. ప్రైమరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సా, సెకండరీ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సా అనేటటువంటి దాన్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. దెన్ దే ఆర్ activation of the B lymphocytes and T lymphocytes. They can proliferate the B lymphocytes and T lymphocytes and they can produce antibody production. So antibody production లోనే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద హెమటోపాయిటిక్ సెల్స్ అని చెప్పొచ్చు. హెమటోపాయిటిక్ సెల్స్ అంటే ఇవి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దీస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్. దే కెన్ యాక్టివేట్, దే కెన్ ప్రొలిఫరేట్. సో దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేటటువంటివి ద మెయిన్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఫాగోసైటోసిస్. ఫాగోసైటోసిస్ మీన్స్
cell eating process. It was introduced by Ili Mechnikov అనే scientist దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడు. Phagocytosis means the phasia means eating, cytos means cell eating process. Lymph nodes are also responsible for the initiation and development of the humoral mediated immunity and cell mediated immunity. Two type of immunities లో humoral mediated immunity ని at the same time cell mediated immunity ని కూడా ఇది కోడ్ చేస్తుంది. చూడండి అమ్మ, ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫంక్షన్స్లో మనకి పర్టికులర్గా ఇవి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్లో అంటే యాంటీజెన్స్లో ఏవైనా ఫారిన్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటే బ్లడ్లో కనుక బైండ్ అవుతున్నప్పుడు వాటిని ఫిల్టరేట్ చేయడానికి లింఫ్ నోడ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ సర్క్యులేటింగ్ ద యాంటీజెన్ ఇన్ లింఫ్ ఇనిషియేట్ ది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని కోడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఇది యాక్టివేషన్ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ బి లింఫోసైట్స్ అండ్ యాంటీబాడీస్ అండ్ యాక్టివేషన్ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్స్ దే ఆర్ ఫంక్షన్ ఎస్ ఇంపార్టెంట్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఫాగోసైటోసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అలాగే లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటివి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమరల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. దెన్ సెకండ్ ఆర్గనిజం ఈజ్ ద స్ప్లీన్. Second organism is the spleen. It is the largest accumulation of the lymphoid tissue. It is the largest accumulation of the lymphoid tissue కింద ఇది మనకి స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. సో అబండెంట్ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ గాను డిఫెన్స్ అగెనిస్ట్ యాంటీజెన్స్ ఇన్ బ్లడ్లో కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సైట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ ఎరిథ్రోసైట్. ఇదేం చేస్తుందంటే సైట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చి మనకి ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ అనేటటువంటిది మనకి ఇది 120 days. ఆఫ్టర్ 120 days ఈ స్ప్లీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ద గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ది ఆర్బీసీ. 120 days అయిపోయిన తర్వాత ఆ సెల్స్ని ఎక్కడ ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుందంటే ఈ స్ప్లీన్లో ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. ప్రొడక్షన్ సైట్ ఆఫ్ యాక్టివేటెడ్ లింఫోసైట్స్ విత్ ఆర్ డెలివర్డ్ టు ద బ్లడ్. Thus an important blood filter and antibody forming ఆర్గాన్. ఇంక ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ ఫిల్టర్ గాను యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ ఆర్గాన్గా కూడా ఇది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది లార్జెస్ట్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. ఇట్ ఈస్ అబండెంట్ ఫాగోసైటోసిస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. డిఫెన్స్ అగెనిస్ట్ యాంటీజెన్స్ ఇన్ బ్లడ్, అలాగే సైట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ సైట్. చూడండి ఇక్కడ స్ప్లీన్ డయాగ్రామ్ మనకి మీకు కంప్లీట్గా మనకి స్ప్లీన్ చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సింపుల్ ఆర్టరీస్, నెక్స్ట్ స్ప్లీనిక్ వెయిన్స్ అనేటటువంటివి, ఆర్టరీ ఆఫ్ ది పల్ప్ అనేది. ఇక్కడ స్ప్లీన్లో మనకి 2 పల్ప్స్ ఉంటాయండి. వైట్ పల్ప్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది, రెడ్ పల్ప్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఇది క్యాపిలరీ యాక్షన్ ద్వారా, అలాగే క్యాప్సిల్ అనేటటువంటిది, కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్ప్లీన్. దెన్ ఈ స్ప్లీన్ దగ్గరికి వస్తే కమింగ్ టు వైట్ పల్ప్ దగ్గరికి వస్తే ఈ వైట్ పల్ప్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి బి లింఫోసైట్స్ని, టీ లింఫోసైట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ అనేటటువంటిది వర్క్ చేస్తుందండి. రెడ్ పల్ప్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రిమూవ్స్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ అండ్ డిఫెక్టివ్ ఆర్బీస్ అంటే ఆ రిమూవ్స్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ అంటే 120 days లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయినటువంటి ఎరిథ్రోసైట్స్ ఆ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇది రెడ్ పల్ప్ అనేటటువంటిది కలెక్టివ్ చేసుకుని దే కెన్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ద స్ప్లీన్లో ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్స్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. సమ్ టైమ్స్ ఈ స్టోరేజ్ అయ్యేటప్పుడు ఏవైనా సెల్స్ బ్రేక్ అయితే ఆ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా ఆర్బీసీ సెల్స్ని కూడా ఇన్కంప్లీట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎరిథ్రోసైట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫేటస్ డెవలప్మెంట్లో ఆర్బీసీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ స్టోర్ బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్, అలాగే ప్లేట్లెట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. హ్యాజ్ రీజనరేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఇంకా చూడండి దీంట్లో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో. మనకి రీజనరేటివ్ అంటే సెల్స్ని మరలా రీగెయిన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లో మనకి 2 type ఆఫ్ పల్ప్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాం, వైట్ పల్ప్ అండ్ రెడ్ పల్ప్. లైక్ మాల్ఫీజియన్ మనకి మాల్ఫీజియన్ ఫార్మ్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి స్ప్లీన్లో కూడా ఇవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, ఇందులో మనకి వైట్ పల్ప్, రెడ్ పల్ప్ అనేటటువంటివి కూడా మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. చూడండి ఆ స్ప్లీన్లో మనకి వైట్ పల్ప్ దగ్గరికి వస్తే
ఈ వైట్ పల్ప్లో మనకి ఏ సైట్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సర్వైలెన్స్ అండ్ రెస్పాన్స్, ఇది ఇమ్యూన్ సర్వైలెన్స్కి రెస్పాన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. మ్యాక్రోఫేజెస్, ఫాగోసైటిక్ బ్యాక్టీరియా, వార్న్ అవుట్ ఆర్బీసీ ప్లేట్లెట్స్ కూడా ఇది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ రీసైకిల్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు లివర్, హీమోగ్లోబిన్ రీసైకిల్ చేస్తుందండి. అలాగే ఆ లివర్లో కూడా ఇది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. మ్యాక్రోఫేజిక్ ఏపీసీ అంటాం, యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అండ్ లింఫోసైట్ యాక్టివేషన్ అండ్ ప్రొలిఫరేషన్. అలాగే ఇట్ సమ్ టైమ్స్ బీ సెల్స్ మెచ్యూర్ ఇంటూ ప్లాస్మా సెల్స్, బీ సెల్స్ అనేటటువంటివి ప్లాస్మా సెల్స్గా మెచ్యూర్ అవ్వడానికి కూడా ఇది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు రెడ్ పల్ప్ దగ్గరికి వస్తే, ఈ రెడ్ పల్ప్ దగ్గర మనకి స్ప్లీన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ కనుక ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఫేటల్ ఎరిథ్రోసైట్ ప్రొడక్షన్ నార్మల్లీ కేసెస్ ఆఫ్టర్ బర్త్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే స్ప్లీన్ అనేది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ స్టోర్ 1 లీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ విచ్ కెన్ బి రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. హెమరేజ్ ప్రొడక్షన్లో మనకి ఏదైనా లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేటటువంటిది జరుగుతున్నప్పుడు వెంటనే 1 లీటర్ ఆఫ్ బ్లడ్ని రిలీజ్ చేయడానికి కూడా ఇది ఎమర్జెన్సీ కండిషన్లో కూడా రెడ్ పల్ప్ అనేటటువంటిది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్ప్లీన్, స్ప్లీన్ దగ్గరికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హెమటోపాయిసిస్. హెమటోపాయిసిస్ అంటే ఇది హీమోపాయిసిస్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫేటల్ లైఫ్. ఫేటల్ లైఫ్ అంటే ఆ ప్రెగ్నెన్సీ కండిషన్లో ఫేటస్కి కావాల్సినటువంటి బ్లడ్ సప్లైని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. స్ప్లీన్ ఈజ్ ద మెయిన్ సైట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, స్పెషల్లీ ఓల్డ్ అండ్ అబ్నార్మల్. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే సైటోసిస్ అంటే ఇవి ఏం చేస్తుందంటే స్ప్లీన్ అనేది డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, అంటే 120 days లైఫ్ స్పాన్ అయిపోయినటువంటి ఆర్బీసీని ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది డిస్ట్రక్షన్ అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీస్ కూడా ఇది ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ బ్లడ్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ త్రూ ద స్ప్లీన్. బ్లడ్ ఈ ఫిల్టర్ అవడానికి స్ప్లీన్ ద్వారానే మనకి గుడ్ బ్లడ్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద రిజర్వాయర్ ఆఫ్ థ్రాంబ్రోసైట్ అండ్ ఇమ్మెచ్యూర్ ఎరిథ్రోసైట్స్. నెక్స్ట్ ఇది రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ గాను ఇమ్మెచ్యూర్ సైట్స్గా కూడా ఇది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ రీసైకిల్ ఆఫ్ ఐరన్ని రీసైకిల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఎక్కువ ఐరన్ మాలిక్యూల్స్ని రీసైకిల్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఈ స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది మోర్ హెల్ప్ఫుల్గా మనకి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద గ్రేవ్యార్డ్ ఓర్న్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ సెల్స్ని బ్లడ్ సెల్స్ని, రిజర్వాయర్ ట్యాంక్ ఆఫ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, మేజర్ ఇమ్యూలాజికల్ ఫంక్షన్స్ని స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది కోట్ చేస్తుంది. అలాగే బ్లడ్ని ఫిల్టరేట్ చేయడానికి కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో కూడా ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద 2 ఫార్మ్స్, అంటే ఎయిదర్ టీ లింఫోసైట్స్ అండ్ బి లింఫోసైట్స్ని కూడా ఇది మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఇట్ ట్రాప్స్ ద బ్లడ్ బార్న్ యాంటీజెన్స్ లైక్ ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ బోత్ హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ రెస్పాన్సెస్లో కూడా మనకి ఇది స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది మోర్ హెల్ప్ఫుల్గా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మాల్ట్ అండి, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. సో ఈ మాల్ట్ అనేటటువంటిది మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అనేటటువంటిది మనకిది ఇట్ ఈస్ ద మ్యూకోసల్ లేయర్ ఆఫ్ ఎలిమినేటరీ కెనాల్, రెస్పిరేటరీ అండ్ యూరోజెనిటల్ ట్రాక్ట్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ ఎలిమినేటరీ, రెస్పిరేటరీ, యూరోజెనిటల్ ట్రాక్ట్స్లో ఇట్ ప్రొవైడెడ్ విత్ డిస్పర్స్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మాల్ట్. ఇది మాల్ట్ కింద మనకి వర్క్ చేస్తుంది. దీస్ టిష్యూస్ ఆర్ యూజువల్లీ వితౌట్ ఏ క్యాప్సిల్ అనేటటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్, టాన్సిల్స్, అపెండిక్స్ అనే 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కింద ఇది మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ అనేది దే ఫౌండ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ రిజెంబుల్స్ టాన్సిల్స్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. ఇది టాన్సిల్ స్ట్రక్చర్స్గా కనిపిస్తుంది. క్యాప్చర్ అండ్ డిస్ట్రాయ్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద ఇంటెస్టైన్. పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియాని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద టాన్సిల్స్.
సో ఈ టాన్సిల్స్ అనేది ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్ దగ్గర టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది. ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్ దగ్గర ఇది టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇది చైల్డ్హుడ్లో ఎక్కువగా ఐస్ కోల్డ్ లేదంటే ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ లేదంటే ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఈ ఐస్ కోల్డ్ టైం ఐస్ కోల్డ్ అంటే ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్ ఇవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి గ్రో అవుతాయి. సో దీని గురించి మనకి దే ఆర్ ది సింపుల్ లింఫాయిడిక్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్ ఫార్మింగ్ ఏ రింగ్. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఒక రింగ్ కింద ఇది ఫామ్ చేస్తుంది, లింఫాయిడ్ టిష్యూ అరౌండ్ ది ఫార్నిక్స్. సో ఇది వాకల్ డెరివేటివ్స్ దగ్గర మనకి ఫార్నిక్స్గా మనకి ఒక రింగ్ కింద ఫామ్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో ఉండేటటువంటి టాన్సిల్స్లో మనకి 4 టైప్ ఆఫ్ టాన్సిల్స్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ప్యాలెంటైన్ టాన్సిల్స్ అంటే ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది పోస్టీరియర్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వారల్ క్యావిటీ, పోస్టీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వారల్ క్యావిటీ దగ్గర. లింగ్యువల్ టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి బేస్ ఆఫ్ ది టంగ్ దగ్గర ఉంటాయి. ఫారెంజియల్ టాన్సిల్స్ అనేది పోస్టీరియర్ వాల్ ఆఫ్ ది నాసోఫార్నిక్స్ దగ్గర ఉంటాయి. ట్యూబియల్ టాన్సిల్స్ అనేవి సరౌండింగ్ ది ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ది ఆడిటరీ ట్యూబ్స్ ఇంటూ ద ఫార్నిక్స్. సో ఇలా మనకి 4 టైప్ ఆఫ్ టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి లింఫాయిటిక్ టిష్యూస్ కింద ఇవి వర్క్ చేస్తాయి. దే ఆర్ వెరీ సిమిలర్ టు ద థైమస్తో సిమిలర్గా వర్క్ చేస్తాయి. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ లైక్ థైమస్గా ఉంటాయి. దే ఆర్ లార్జర్. ఇవి చైల్డ్హుడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇవి చైల్డ్హుడ్లో లార్జ్ కనిపిస్తాయి. దెన్ యంగ్ స్టేజ్కి వస్తే దే ఆర్ డిమినిష్ టెన్ టు ద డిమినిష్ విత్ ఏజ్. అంటే ఏజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఇవి డిజేపర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ టాన్సిల్స్ అనేటటువంటివి ఆల్రెడీ చైల్డ్హుడ్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉండి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇవి ఉండడం వల్ల మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కానీ లేదంటే ఈ వాకల్ డెరివేటివ్స్ అనేటటువంటివి స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ ఇవి. సో దీస్ టాన్సిల్స్ ఆర్ లింఫాయిటిక్ స్ట్రక్చర్స్ లొకేటెడ్ అట్ ద మ్యూకోసా ఆఫ్ ది టంగ్. సో ఇవి టంగ్ దగ్గర ఫార్నిక్స్ దగ్గర ఇవి ప్రొవైడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇవి ఇమ్యూన్ సర్వైవలెన్స్కి లింఫోసైట్స్గా ఇవి ఎన్కౌంటర్ అవుతాయి. ఫారెన్ యాంటీజన్ ఎంటర్ ద బాడీ త్రూ ద మౌత్ ఆర్ నోస్. అంటే యాంటీజన్ అంటే మనకి ఇవి ఎలా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి స్వెల్లింగ్ వస్తాయి అని మనం చెక్ చేస్తే వెన్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ అంటే ఎయిర్ ఇన్ ఆర్ ఎయిర్ అవుట్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ తీసుకునేటటువంటి ఎంగల్ఫింగ్ ఆఫ్ ఎనీ డ్రింక్స్ కానీ లేదంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇవి మన బాడీలోకి మన బాడీలోకి వెన్ ఎవర్ దే ఇవి ఎంటర్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎపిథీలియల్ ఈ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే వీటిని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాయండి. ఈచ్ టాన్సిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఎపిథీలియల్ క్రిప్ట్ అంటే ఇవి వాటిని బైండ్ చేసుకుంటాయి. సో సరౌండెడ్ బై డెన్స్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ లింఫ్ నాడ్యూల్స్ ఈచ్ విత్ జెర్మినల్ సెంటర్స్ లింఫోసైట్స్ కింద ఇవి ప్రొలిఫరేట్ అవుతాయి. ఇవి నాడ్యూల్స్ కింద ఎంబీడ్ అయ్యి మాస్ ఆఫ్ డిఫ్యూస్ కింద ఇవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి జెర్మినేట్ సెంటర్స్ కింద ఫామ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇవి టాన్సిల్స్ అండి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అపెండెక్స్. సో ఈ అపెండెక్స్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఎ నారో ఫింగర్ షేప్డ్ పౌచ్ దట్ ప్రొజెక్ట్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కొలెన్. ఇది కూడా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇది మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర అపెండెక్స్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అపెండెక్స్. సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇది మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్ కింద ఉంటుంది కానీ దీనివల్ల యూజ్ అయ్యట్టు ఏమీ ఉండదు కానీ హార్మ్ఫుల్ అండి. ఇది మనకి తెలుగులోనైతే అవశేష అవయవాలు అంటారండి. ఇవి అవశేష అవయవాలు. ఇవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల మనకి ఉపయోగం అంటూ లేదు కానీ దీనివల్ల మనకి హార్మ్ఫుల్ అనేటటువంటిది ఉంది. అపెండెక్స్ దీని నుంచి అపెండిసైటిస్ అనేటటువంటిది వస్తుందండి. ఇట్ అక్కర్స్ వెన్ ద అపెండిక్స్ బికమ్స్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ పస్. ఇదేమవుతుందంటే యాక్చువల్గా దీని సైజ్ ఆఫ్ ది డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందంటే 12 to 18 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుందండి. అంతవరకు ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది. మోర్ కేసెస్లో 20 సెంటీమీటర్స్ వరకు వెళ్ళి ఇందులో ఏమైనా ఇన్ఫ్లమేటరీ మెటీరియల్స్ అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో స్టఫ్లో ఏవైనా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ కనుక ఈ దీంట్లోకి అపెండిక్స్ దీంట్లోకి కనుక మనకి ఎంటర్ అయింది అనుకోండి ఇట్ కెన్ కాజ్
పెయిన్, ఇది మనకు ఒక పర్టికులర్ పెయిన్ అనేటటువంటిది కాజ్ చేస్తుంది. ఈ అపెండిసైటిస్ అనేటటువంటిది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది అపెండిక్స్, ఇది అపెండిక్స్ని కాజ్ చేస్తుంది. ఏ ఫింగర్ షేప్డ్ పౌచ్ దట్ ప్రొజెక్ట్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది కొలెన్ ఆన్ ది లోయర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్, లోయర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్ దగ్గర ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ లుక్ లైక్ యాజ్ ఏ గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ కింద కూడా వస్తుందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టైంలో మనం డైట్ అంటే ఐ మీన్ టిఫిన్ తీసుకోకపోయినా, లంచ్ తీసుకోకపోయినా, డిన్నర్ తీసుకోకపోయినా కంపల్సరీ మనకి ఈ రైట్ సైడ్ దగ్గర ఈ అబ్డామిన్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుంది. మీరు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు కంపల్సరీ ఈ పెయిన్ని మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇన్ టైంలో కనుక టైం తీసుకోకపోతే ఆ పెయిన్ అనేటటువంటిది రైట్ సైడ్లో కన్నా వస్తుందండి. ఈ అబ్డామిన్ దగ్గర మనకి రైట్ సైడ్ అనే దగ్గర వస్తుంది. సో ఇట్ ఈజ్ వెరీ, దీన్నే మనం 24 hours పెయిన్ అని కూడా పిలుస్తారండి. ఇది అపెండిక్స్ అనేది, అపెండిసైటిస్ అనేది. సో ఇది ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే త్రూ ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తారండి. ఎందుకంటే అది లోపల మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కింద కోడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ఫెక్షన్ కింద పస్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి కంక్లూషన్ చేస్తుందనే టాపిక్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. సో ఆల్రెడీ లింఫ్ నోడ్ గురించి చెప్పుకున్నాం, టాన్సిల్స్ అండ్ స్ప్లీన్. సో కమింగ్ టు ద లింఫ్ నోడ్ అనేటటువంటిది ఇది ఒక బీన్ షేప్గా, కిడ్నీ షేప్గా ప్రజెంట్ అయ్యి 1 to 25 millimeter ఉంటుంది. సో దీంట్లో క్యాప్సిల్ ఉంటుంది. ఇది 3 ఫార్మ్స్ కింద మనకి కార్టెక్స్, పారాకార్టెక్స్, మెడిల్లా. కార్టెక్స్ ఏమో బీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే, పారాకార్టెక్స్ అనేది టీ సెల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, మెడిల్లా అనేది బోత్ బీ అండ్ టీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో ఫిల్టరేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. బీ లింఫోసైట్స్, టీ లింఫోసైట్స్ యాక్టివేషన్, ప్రొలిఫరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఫాగోసైటోసిస్ ప్రాసెస్లో, అలాగే హ్యూమరల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది ద లార్జెస్ట్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ది లింఫాటిక్ టిష్యూ, అబెండెంట్ ఫాగోసైటోటిక్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, అంటే ఎర్ర రక్త కణాలని ఏం చేస్తుందంటే దీన్ని ఇంకా ఎర్ర రక్త కణాలన్నీ కూడా కిల్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఆర్బీసీ 120 days తర్వాత కిల్ అయిన తర్వాత ఆ సెల్స్ని ప్రిజర్వ్ చేసే ప్లేస్ని ఏమని పిలుస్తామంటే స్ప్లీన్. దీన్ని గ్రేవ్ యార్డ్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ. నెక్స్ట్ ఇంక ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏజ్డ్ ఎరిథ్రోసైట్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్లడ్ ఫిల్టర్ని ఇది యాంటీబాడీ ఫార్మింగ్ ఆర్గనెల్స్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇందులో 2 పల్ప్స్ ఉంటాయి, వైట్ పల్ప్ అండ్ రెడ్ పల్ప్. వైట్ పల్ప్ అనేది బి అండ్ టీ సెల్స్ని క్యారీ చేసి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని, ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ కోడ్ చేస్తుంది. రెడ్ పల్ప్ అనేది ఏజ్డ్ సెల్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎరిథ్రోసైట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫేటస్ డెవలప్మెంట్లో ఆర్బీసీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, ప్లేట్లెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, రీజనరేటివ్ ప్రాపర్టీస్గా కూడా ఐరన్ని ఎన్కోడ్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఫంక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తే హెమటోపాయిసిస్, ఫేటల్ లైఫ్, అలాగే డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, అలాగే బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్లో యూజ్ అవుతుంది, రిజర్వాయర్ ఆఫ్ థ్రాంబ్రోసైట్స్, ఇమ్మెచ్యూర్డ్ ఎరిథ్రోసైట్స్, రీసైకిల్ ఆఫ్ ఐరన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ మ్యూకోసా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ, దీన్ని మాల్ట్ అని పిలుస్తామండి. ఈ మాల్ట్లో మనకి 3 parts అనేటటువంటివి ఉంటాయి. ఎలిమినేటరీ కెనాల్ దగ్గర, రెస్పిరేటరీ కెనాల్ దగ్గర, యూరోజెనిటల్ ట్రాక్ట్స్ దగ్గర ఇది మనకి డిస్పెన్సెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది ఒక వితౌట్ ఏ క్యాప్సిల్, అంటే దీనికంటూ ఒక అవుటర్ లేయర్ అనేటటువంటిది ఉండదు. దీన్ని ఇంటర్నల్ లైనేజ్ దగ్గర మనకి ఇది పేయర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర ఉంటుంది. టాన్సిల్స్ అనేటటువంటిది ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్, అంటే మౌత్ దగ్గర మనకి ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ అపెండిక్స్ అనేటటువంటిది ఇది లింఫాయిడ్ టిష్యూగా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అంటే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, ఇక్కడ మనకి ఇంటెస్టైన్లో రైట్ సైడ్ దగ్గర మనకి ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ అనేటటువంటిది బ్యాక్టీరియా, ఇంటెస్టైన్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటే దాన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేయడానికి పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ అనేటటువంటిది ఇది ఒక టాన్సిల్ స్ట్రక్చర్గా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండి ఇది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర పేర్స్ ఆఫ్ ప్యాచెస్ అనేటటువంటిది డిస్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. టాన్సిల్స్ అనేటటువంటిది ఇది ఫారెంజియల్ డెరివేటివ్ దగ్గర ఫామ్ అయ్యి ఉండి 4 types ఆఫ్
టాన్సిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇది ప్యాలెంటైన్ టాన్సిల్స్ అని, లింగ్యువల్ టాన్సిల్స్ అని, ఫారెంజియల్ టాన్సిల్స్ అని, ట్యూబ్యుల్ టాన్సిల్స్ అని, ఈ 4 టైప్స్ కింద టాన్సిల్స్ అనేటటువంటి మనకి హెల్ప్ఫుల్. అపెండిక్స్ దగ్గరికి వస్తే అపెండిసైటిస్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఎక్స్టర్నల్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ. ఇది మనకి హార్మ్ఫుల్ అండి. ఇది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి యూస్ఫుల్ కాదు కానీ ఇది హార్మ్ఫుల్ అండి. బట్ సో ఈ పెయిన్ కనుక ఫామ్ అయితే 24 అవర్స్లో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. దాన్ని అపెండిసైటిస్ అని కూడా పిలుస్తారండి. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్. సో స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్, స్టే స్ట్రాంగ్. సో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు సో మెనీ టైమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు కూడా మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందు గురించి మీరు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ కండిషన్లో మాత్రమే బయటికి వెళ్ళండి. రిమైనింగ్ టైంలో ఇంటి దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో కూడా మీరు చెక్ చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా ఫీజు జ్యూస్ ఉంటే కనుక సెకండ్ ఇయర్ మరి క్లాస్ ఆఫీసర్గా నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. ఫీజెస్ క్లియర్ చేయండి స్టూడెంట్స్. రెండవది మనకి ఇమ్యునాలజీకి సంబంధించి ఇది మైక్రోబయాలజీ వాళ్ళకి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి బయోటెక్నాలజీలో కూడా ఇమ్యునాలజీ కంబైన్డ్గా ఉంటాయి. అందు గురించి ఇక్కడ శశికళ మేడం నేను ఏం చేసుకున్నామంటే కొన్ని టాపిక్స్ షేర్ చేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు నేను ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై శశికళ మేడం మీకు సెల్స్ ఆఫ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చెప్తారు. దెన్ మరలా మీకు నేను మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏముంటుందంటే మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ మీరు ఎంబీ మేడం మన గ్రూప్లో పెట్టేటటువంటి క్లాసెస్ మీరు వినండి. ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ గురించి చెప్తున్నారు మేడం. ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ, ఇది మనకి యూనిట్ 3లో ఉంది. సో ఆ క్లాసెస్ వినండి, నోట్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ అనేవి వాచ్ చేయండి. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ అంటే మీకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అయితేనే కానీ మీరు ఇల్లు విడిచి బయటికి వెళ్ళొద్దు. ఎప్పటికప్పుడు హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేసుకోండి. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జాగ్రత్తగా మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండి మీరు చక్కగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటటువంటి వింటూ హ్యాపీగా మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండండి అమ్మ. బయటికి రావద్దు దయచేసి. ఎందుకంటే పొజిషన్స్ అనేటటువంటివి వెరీ క్రిటికల్గా ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు, బ్లాక్ ఫంగస్ అనేటటువంటిది మీరు వినే ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. అయినప్పటికీ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ నేను మీకు రిపిటేషన్ చేస్తూ ఉన్నాను. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, స్టే స్ట్రాంగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.